अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। हेडलाइन से करते हैं ख़बरनामे की शुरुआत। मीनाक्षी नटराजन की अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। RO के फ़ैसले में मदाखलत नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह मौक़िफ़। कल मुत्तहिदा ज़िले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ज़िला इंचार्ज वज़ीर के दौरे। मंचिरियाल में भट्टी विक्रमार्का और निर्मल व आदिलाबाद में जोपेली कृष्णा राव का दौरा। जराइम पर काबू पाने में CCTV कैमरों का अहम किरदार। वार्डों में कैमरे नस्ब करने के लिए काउंसलरों और सरपंचों को ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन की हिदायत। सीमेंट फैक्ट्री को कबाड़ के तौर पर फ़रोख्त करना नाइंसाफ़ी। DCCG सदर की क़यादत में फैक्ट्री का दौरा। कांग्रेस कायदीन व कारकुनों का एहतजाज। अपने मसाइल हल करने का मुतालबा करते हुए ग्राम पंचायत कारकुनों का एहतजाज। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने CITU की क़यादत में धरना। और अब ख़बरों की तफसील। कांग्रेस रहनुमा और तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा। अपनी राज्यसभा नामजदगी मुस्तरद किए जाने के ख़िलाफ़ दायर की गई इनकी अर्ज़ी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि नामजदगी मुस्तरद किए जाने के मामले में वो मदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस उत्तल चंद्रोकर पर मुश्तमिल बेंच ने इस अर्ज़ी की समाअत की। मीनाक्षी नटराजन की जानिब से सीनियर वकील अभिषेक सांघवी ने दलाइल पेश किए। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि नामजदगी मुस्तरद किए जाने के मामले में मदाखलत मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है मैम आपका पिटीशन, क्या कहिएगा आप? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैम, जिस तरीके से आप अपनी पार्टी के प्रत्याशी थी राज्यसभा की, तो कैसे देखती हैं आप जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट किया था? नहीं, इलेक्शन कमीशन तो कॉम्प्रोमाइज है, मैं पहले दिन से कह रही हूँ। थैंक यू। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का का 2 रोज़ा दौरे पर ज़िला मंचिरियाल आएंगे। वो हफ्ते की सुबह हैदराबाद से बज़रिए सड़क रवाना होकर सुबह 9:30 बजे मंडल दंडीपेल्ली के गांव गोड़ेम पहुंचेंगे। वहां मशहूर मजहबी मुकाम श्री सत्यनारायण स्वामी मंदिर की असर नौ तामीर में और मिनी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। बाद अज़हर सुबह 11:30 बजे वहां से रवाना होकर दोपहर 12 बजे मंचिरियाल ज़िला मुस्तखर के पद्मानायक गार्डन पहुंचेंगे, जहां संगरेनी के तिब्बी बुनियादों पर मुलाजिमत के नाअहल करार दिए गए मुलाजिमीन के अहल खाना में तकर्रुरी नामे तकसीम किए जाएंगे। इसके बाद कोयला बेल्ट के अरकान असम्बली के साथ इजलास मुनक़िद करेंगे। मुख्तसर आराम के बाद शाम 4 बजे श्री रामपुर रवाना होंगे। ओपन कास्ट कानों का मुआयना करेंगे। शाम 6 बजे मंचिरियाल शहर के विश्वनाथ स्वामी मंदिर में तामीर नौ के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। रात मंचिरियाल में क़याम करेंगे। इतवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कांग्रेस पार्टी के इजलास में शिरकत करेंगे। दोपहर के खाने के बाद 2 बजे हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे।
मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद इंचार्ज वज़ीर जुबिली कृष्णा राव 13 जून को निर्मल और आदिलाबाद अजला का दौरा करेंगे। वो हफ्ते की सुबह 10 बजे बज़रिए सड़क निर्मल पहुंचेंगे, जहां एल.वी. प्रसाद आई इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह अंजाम देंगे। बाद अज़ा साबिक़ टीपीसीसी सदर पी नरसा रेड्डी के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। इसके बाद आदिलाबाद ज़िला रवाना होकर दोपहर 12:30 बजे श्रीकोंडा मंडल के रामा गाँव में इंदिरामा मकानात का इफ्तिताह करेंगे। फिर आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर पहुंचकर दोपहर का खाना खाएंगे। दोपहर 2:20 से 2:50 तक मवाला मंडल मुस्तखर में 1 करोड़ 43 लाख रुपये की लागत से तामीर शुदा प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 47 लाख रुपये से तामीर शुदा सेंट्रल लाइब्रेरी की पहली मंजिल का इफ्तिताह अंजाम देंगे। 39 लाख रुपये की लागत से तामीर होने वाली बाज़ार हदनूर मंडल लाइब्रेरी इमारत का संग बुनियाद रखेंगे। बाद अज़ा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मुकामी गायत्री गार्डन में मुख्तलिफ़ तरक्याती प्रोग्रामों और तकसीम इमदाद की तकरीबात में शिरकत करेंगे। शाम 5 बजे हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा कि जराइम की रोकथाम में CCTV कैमरे निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। जुमा के रोज़ पुलिस कमांड सेंटर में अवामी नुमाइंदों के लिए मुनक़िद आगाही इजलास में म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा सतीश के हमरा ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने CCTV की अहमियत बयान की। ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन ने काउंसलरों और सरपंचों से अपील की कि वो अपने अपने वार्डों और देहात में CCTV कैमरे नस्ब करवाने के लिए कोशिशें करें। इस मौके पर शहर में नस्ब कैमरों की कारकर्दगी स्क्रीन पर दिखाते हुए तफसीलात भी पेश की गई। म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा सतीश ने कहा कि अमन व अमान के क़याम में पुलिस की खिदमत काबिल सताइश है। इन्होंने यकीन दिलाया कि म्यूनसिपल हुदूद में मज़ीद CCTV कैमरों की तनसीब के लिए भरपूर ताउन किया जाएगा। इन्होंने कहा कि SP अखिल महाजन की तैनाती के बाद जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात किए गए हैं। इन्होंने नाबालिगों की ड्राइविंग और गलत सिमत में गाड़ी चलाने के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया और वालिदैन से कहा कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें। ఈ విలేజ్ కూడా చాలా గౌరవనీయులైన జిల్లా ఎస్పీ గారు అందరూ కూడా సాధారణ గారు మేడం అనుష గారు తర్వాత ఇక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన ప్రముఖులందరూ కూడా పిలవడం జరిగింది। ఈ రోజు మనకి ఎంట్రీ నుండి మళ్ళీ ఎగ్జిట్ వరకు క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నది ఉద్దేశంతో చేయడం జరిగింది కాబట్టి అందరూ ఒకసారి గట్టిగా చదువుతుంది కాబట్టి ఆలోచన పోలీసుల కూడా సురక్షితంగా ఉంటుంది కాబట్టి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను। सीसी कैमरा इंस्टॉलेशन చేసి सीसी कैमरा పెట్టాల్సిన ఇంతకుముందే మా సీఏ గ్రూప్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది। ఇంతకుముందు పాతకాలంలో మన విలేజ్లో పట్టుకునేవారు కాబట్టి వాళ్ళు బ్రేక్ చేయడానికి డిసిషన్ తీసుకున్నట్టు వాళ్ళే నడుపుతారు। సర్పంచ్ డిసిషన్ తీసుకున్నా కానీ రవాణా అయిపోతుంది। అయితే దానికోసం సార్ అదే విధంగా ఇప్పుడు కూడా మనకి గ్రాంట్స్ వస్తున్నాయి సార్। ఒక్క నాకు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తాం దాంతో మీకు కూడా కొంచెం అవగాహన వస్తుంది। ఎందుకంటే మనం ప్రతిసారి మీకు వచ్చి SI కలిసి అంటే కెమెరాస్ పెట్టండి మీ వెనుక పడతారు। బట్ మీకు ఉద్దేశం తెలియాలి,
ఎందుకంటే చాలాసార్లు ఏమవుతుంది అంటే మన దగ్గర క్రైమ్ జరగదు, మనం కెమెరాస్ పెట్టమని చెప్తాము, మీకు అది ఎందుకు కావాలి, ఎందుకు పోలీస్ వాళ్ళు వెనుకబడుతున్నారు, ఎందుకు అది అసలు అవసరమే లేదు నా ఊళ్ళో అట్లా అనుకుంటారు. సో అందువల్ల చూడండి, మీరు ఇది చూస్తే మీకు కొంచెం అవగాహన వస్తుంది. అవగాహన వస్తే మీరు కూడా కొన్ని కెమెరాస్ పెట్టాలి అంటే కొంచెం నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చూశారు, 85-year-oldలో ఒక లేడీకి రేప్ అండ్ మర్డర్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇది థెఫ్ట్ కేసు, అంటే మీకు కూడా కొంచెం అవగాహన వస్తే మీరు కూడా సీసీటీవీ పైన ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటారు. ఇది కాకుండా ఇప్పుడు సీసీటీవీ ఎట్లా పెట్టాలి అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఇక్కడ అన్నారు, ఎందుకంటే 20 కెమెరాస్ పెడతారు అంటున్నారు, చాలా సంతోషం. అది కాకుండా ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర అంటే మేబీ చాలా మంది సర్పంచులు, వార్డ్ మెంబర్స్ మేబీ అంత రీచ్ లేదు, సో నేను మీ సొంత డబ్బు పెట్టండి అట్లా నేను చెప్పట్లేదు. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే ప్రతి కౌన్సిలర్, ప్రతి వార్డ్ మెంబర్, ప్రతి సర్పంచ్లో మీకు ఒక RWA రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ మీకు అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తే ఆ రెసిడెంట్స్ గురించి ప్రతి రెసిడెంట్ దానిలో 100 రూపీస్ వేస్తే ఇంకో ప్రతి కౌన్సిలర్కి ఈజీగా 1000 హౌసెస్ ఉంటాయి. ఎలా అయితే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అధికారిగా వచ్చేసిన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ప్రజల సేఫ్టీ ఎంత ముఖ్యంగా ఉంటుందో ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ఎన్నికైన మనకు కూడా అందులో భాగం ఈక్వాలిటీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ప్రజల వాళ్ళ నమ్మకంతోనే ఈ స్థాయిలో ఉన్నాం కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడైనా కూడా ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళాలన్నా కూడా, సేఫ్టీగా ఉండాలనుకున్నా కూడా మనము ప్రజాప్రతినిధులు ఏం చేస్తాం, సంక్షేమ పథకాలని ప్రజలకు అందించాలని ప్రతిసారి ఎలానో అంటే వాళ్ళ ముందుకు తీసుకెళ్తాం. దీన్ని కూడా ఒక మన బాధ్యతగా తీసుకొని చేస్తే కనుక మనకు అలాగే ఏదైతే మన అధికారులు ఉన్నారో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇద్దరు కోఆర్డినేషన్ ఉంటేనే ఏదైనా సక్సెస్ అవుతుంది. ఒక చిన్న మెసేజ్ ఏంటంటే సార్ గురించి, అంతకుముందు ఆదిలాబాద్, ఆ తర్వాత ఆదిలాబాద్ అని ఒక చిన్న వర్డ్ జరిగింది సార్ గురించి. బికాస్ అంటే గతంలో చూస్తే మా వారు 2 టర్మ్లో గోవిందర్లో ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీడే ఆయన నైట్ 2 o'clock 1 o'clock బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు అలాంటి టెన్షన్ నాకు ఏం లేదు. आदिलाबाद ज़िला कांग्रेस कमेटी सदर नरेश यादव ने कहा कि मरकज़ी बीजेपी हुकूमत की जानिब से आदिलाबाद में वाक़ CCI को कबाड़ के तौर पर फ़रोख्त करना नाइंसाफ़ी है। जुमा के रोज़ कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ फैक्ट्री का दौरा करते हुए एहतजाज किया गया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात से क़ब्ल बीजेपी कायदीन ने सीमेंट फैक्ट्री की बहाली का वादा करके आवाम से वोट हासिल किए और रुकन पार्लियामेंट व रुकन असम्बली मुंतखब हुए। कांग्रेस दौरे हुकूमत में मुकामी लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए कायम की गई सीमेंट फैक्ट्री को मौजूदा बीजेपी हुकूमत कबाड़ के तौर पर फ़रोख्त कर रही है। इन्होंने कहा कि मुकामी आवाम की राय लिए बग़ैर सीमेंट फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना गैर जमहूरी इक़दाम है। इसके ज़िम्मेदार मुकामी बीजेपी MLA और MP है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत ने एक तरफ़ा फ़ैसला किया है। म्यूनसिपाल्टी और महकमा बिजली के करोड़ों रुपये की बकाया जात अदा किए बग़ैर फैक्ट्री को मुनज़्ज़म करना नाइंसाफ़ी है। ज़मीन से महरूम अफराद और मज़दूरों को इंसाफ दिए बग़ैर फैक्ट्री को गिराना काबिल मज़ामत है। होगा साला ऐसा से ना क्या छोटे फोटो दे रहा है। బామ్మది కేక్ కరాటీ ఇలా అంతా క్లీన్ అంతా బిల్లు కట్టాలని ట్యాక్స్ కట్టాలనేసి
ముస్లిం పరిచయం మాకు 7 ఏదైతే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి సీసీఐ ఫ్యాక్టరీని నిర్వీణం చేసి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం ఒంటరి పోకడ ఏకపక్ష నిర్ణయంతో ముందుకు సాగుతూ ఉంది. మరి కనీసం స్థానిక ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి భాగస్వాములైన మున్సిపాలిటీని కూడా గౌరవించకుండా వారు ఇచ్చినటువంటి నోటీస్ని స్పందించకుండా కనీసం బకాయిలు ఉన్నటువంటి ట్యాక్స్ కానీ కరెంట్ బిల్లు కానీ చెల్లించకుండా ఈరోజు టెండర్కి పోయి డిమాలిష్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న వస్తువులను తీసుకుపోతా ఉన్నారు. ఇది దేనికి నిదర్శనం? ఇది దౌర్జన్యం కాదా? బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రజలు దీనికే మీకు ఎన్నుకున్నారా ప్రధానిగా కానీ మరి హోంమంత్రిగా కానీ మోడీ షా గాని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఎంపీలు ఆనాడు ఎన్నికల భాగంలో మోడీ గారు మరి అదేవిధంగా అమిత్ షా గారు మాట్లాడడం జరిగింది. మేము సీసీఐని తెరిపిస్తాం, సిమెంట్ ఉత్పాదన చేస్తాం, ప్రజలకు ఏదైతే ఉపాధి కల్పిస్తామనేటువంటి హామీ ఉండదు. ఆ హామీని గాలికి వదిలేసి ఈరోజు డిమాలిష్ చేయడం జరిగింది. మరి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి రైతన్నను ఆనాడు ఏదైతే భూ నిర్వాసితులు కానీ కార్మికులు కానీ మరి వారి భవితం ఏంది, కనీసం వారి ఆవేదనను ఆలోచించకుండా ఏకపక్షంగా ముందుకు వెళ్ళడం ఇది సబబు కాదు. మరి స్థానిక ప్రజలకు మరి స్థానిక భాగస్వాములు అయినటువంటి దీంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి న్యాయం చేసి మురికి ఎందుకు వెళ్ళాలా? మరి అదేవిధంగా ఏదైతే మున్సిపాలిటీకి ఉన్నటువంటి బకాయిలు కానీ ఇవన్నీ చెల్లించిన తర్వాతనే ముందుకు వెళ్ళాలనేసి సందర్భంగా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. మోడీ హటావ్ దేశ్ బచావ్ అనేటువంటి నినాదంతో ముందుకెళ్తామని. ఈ కరెంటు బకాయే దగ్గర 20 కోట్ల పైన కరెంటు బకాయి ఉన్నది. ట్యాక్స్ బకాయి 4.5 కోట్లు ట్యాక్స్ బకాయి ఉంది. మళ్ళీ అదేవిధంగా ఆర్లీ గ్రామ పంచాయతీలో దగ్గర 50 కోట్లు ఆర్లీ గ్రామ పంచాయతీలో. ఇవన్నీ ఎవరు అబ్బసోం అనుకున్నారు? అంటే ప్రభుత్వంలో మీ బాధ్యతగా ఉండి మోడీ గారు ప్రధానిగా ఉండి అమిత్ షా గారు హోమ్ మినిస్టర్ ఉండి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి పాయల్ శంకర్ గారు ఎంపీగా ఉన్నటువంటి నగేష్ గారు మీరు బాధ్యత లేదా? ఓట్లు అడిగినప్పుడేమో మేము తెరిపిస్తాం, పరిశ్రమను తెరిపిస్తాం, సీసీఐని తెరిపిస్తాం, కాపాడుకున్న మనిషి మాట్లాడు ఓట్లు దండుకున్నారు, ఎంపీ ఎమ్మెల్యే రండి. మరి ఇప్పుడు బాధ్యత లేదా మీకు? మీరు చెప్పాలి కదా, ప్రజలకు జవాబు చెప్పిన తర్వాత మీరు తొలగించండి కదా. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి టెండర్ చేస్తారు 50 కోట్లకే 1000 కోట్ల ఆస్తి ఇది 50 కోట్లకు అమ్ముకున్నారు. మరి దీనిపైన సిబిఐ కూడా విచారణ చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీ ప్రకారంగా ప్రభుత్వంలో చట్టానికి లోబడి ఆల్రెడీ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ నోటీస్ పైన ఈ రోజు వరకు కూడా 3 సార్లు నోటీస్ ఇచ్చినా కూడా స్పందన రాలేదు. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తాం. రేపు పోలీస్ కేసు కూడా ప్రభుత్వ పరంగా మేము చర్య తీసుకుంటాం. ఏదైనా డిమాలిష్ చేసినా ఏం చేసినా కూడా స్థానిక ఉన్నటువంటి జ్యూరిడిక్షన్లో ఉన్నటువంటి మున్సిపాలిటీ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ग्राम पंचायत मुलाजिमीन व मजदूर यूनियन की जानिब से CITU ज़िला सदर आशरना ने मुतालबा किया कि ग्राम पंचायत कारकुनों के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएँ। यूनियन के ज़िला कमेटी और CITU की क़यादत में जुमा के रोज़ आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने कारकुनों के साथ धरना दिया गया और मुतालबा किया गया कि हर माह की पहली तारीख़ को तनख्वाहें अदा की जाए, कम अज़ कम उजरत दी जाए और मुलाजिमत का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। पंचायत कारकुनों के ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहें अदा करने और मल्टीपर्पज़ निज़ाम को ख़त्म करने का मुतालबा भी किया गया। हुकूमत से कहा गया कि कारकुनों से किए गए तमाम वादों को पूरे किए जाएँ। పంచాయతీ కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే ఈరోజు తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎంప్లాయీస్ అండ్ వర్కర్స్ యూనియన్ CITU రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి మరి ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. ఇవాళ గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు కోరేటివి గొంతమ్మ కోరికలు కావు. ఇవాళ చాలని వేతనాలతోటి గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు గ్రామాలలో అనేక పనులు చేస్తున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఇవాళ మల్టీపర్పస్ విధానాన్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత గ్రామాలలో అన్ని పనులు చేస్తున్నారు. తక్షణమే మల్టీపర్పస్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి జియో నంబర్ 51ని తీసుకొచ్చింది. ఆ 51ని సవరించి మరి చేయాలని చెప్పేసి అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పలుమార్లు సార్లు
మరి గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులకు 1వ తారీఖులోగా వేతనాలు వేస్తామని చెప్పేసి అనేక సార్లు చెప్పినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇవాళ మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మరి 2వ PRCలో గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులను గుర్తించి అదేవిధంగా 1వ తారీఖులోగా గ్రీన్ సిగ్నల్ ద్వారా కార్మికుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మరి వీరి యొక్క సమస్యలను పరిష్కారం చేయకపోతే రానున్న రోజుల్లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన పోరాటాలు చేస్తామని చెప్పేసి అదేవిధంగా సమ్మెకు పోతామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాము. తక్షణమే గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. आदिलाबाद शहर के वैष्णवी ग्रीन वैली में वाक़े नरी शक्ति दुर्गा माता मंदिर में अदक मौसम के मौके पर रूहानी सरगर्मियों के बाइस अक़ीदतमंदों का हुजूम देखने में आया। जुमा के रोज़ मंदिर में श्री लक्ष्मी गणपति रुद्र समेत 9 चंदी दर्शन महायज्ञ इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनक़िद किया गया। सुबह से ही मंदिर में अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद थी। वैदिक पंडितों ने बताया कि 3 रोज़ तक मुख्तलिफ़ मजहबी तक़रीबात मुनक़िद की जाएंगी। इन्होंने अक़ीदतमंदों से अपील की कि बड़ी तादाद में आकर दर्शन करें और यगम की तक़रीबात को कामयाब बनाए। చక్కగా ద్వారం మీద కూడా పసుపు కుంకుమ వాస్తు మండప క్షేత్రపాలక పసుపు కుంకుమ వేసుకోండి ద్వారం మీద. ఓం ద్వారో దేవీరన్వస్య విశ్వే యాగశాల మనము జరిగినటువంటి కర్మణి ఏషాం ప్రథమ దివస యోగ మగవాళ్ళు ప్రాణాయం చేసుకోండి. అంగులు యాత్రే రాత్రయో అస్య బాదాత్రే శీర్షే సప్తహస్తసో అస్య త్రిదాశక్రమావజం అగ్నితమాతస్మాదిరసః విశ్వాన్ మంచత్వగం హసః ఇటువైపు మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి మంగళాభ్యర్చ యాసా పద్మాసనస్థ విపులతటికటి పద్మభద్రాయత. అందరూ కూడా ఇటువైపు కొంతమంది రండి. దివస ఆవాహిత నవగ్రహ మన ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో అధిక మాస పురస్కరించుకొని జరిగినటువంటి శ్రీ 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 లక్ష్మీ గణపతి సహిత రుద్ర సహిత నవచండీ పూర్వక మహాసుదర్శన యాగం త్రయాణిక దీక్షగా జరుగుతున్నది. మరి ఈరోజు మొదటి రోజు చక్కగా ఆవు యొక్క ఆజ్ఞ తీసుకొని గోపూజతో ఆరంభం చేసుకొని చక్కగా గురు ప్రార్థన అంతా చేసుకొని అమ్మవారి ఆజ్ఞతోని చక్కగా సంకల్పం అంతా చేసుకొని గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచన అట్లాగే పంచగవ్య ప్రాశన రక్షాబంధన బ్రాహ్మణ ఋత్విగ్వరణ చేసుకొని చక్కగా షోడక స్తంభాలతో నిర్వర్తించే ద్వార పూజ అంతా ఆచరించుకొని యాగశాల ప్రవేశమంతా చేసుకొని ఆవాహించుకుంటున్నటువంటి నవగ్రహ యోగిని మాతృకా సహిత వాస్తు క్షేత్రపాలక చతుర్లింగతో భద్ర సర్వతో భద్ర నవదుర్గా కలశ స్థాపన అంతా ఆచరించుకొని చక్కగా అగ్ని ప్రతిష్టాపన అంతా చేసుకొని చక్కగా లక్ష్మీ గణపతి హోమము ఈ పూటకి మధ్యాహ్నం వరకు అట్లాగే సాయంత్రం మహిళలచే సౌభాగ్య ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాల కోసము చక్కగా మాతృమూర్తులతోని చక్కగా కుంకుమార్చన కార్యక్రమము ఆరతి మంత్ర పుష్పంతో ఈరోజు పూట కార్యక్రమం అంతా సుసంపన్నమవుతుంది. అట్లాగే రేపు చక్కగా లక్ష్మీ గణపతి హోమంతో ప్రారంభం చేసుకొని చక్కగా సుదర్శన మహాయాగం అంతా సుదర్శన హోమము అట్లాగే సాయంత్రము విశేష ప్రదోష కాలంలో మాస శివరాత్రి పురస్కరించుకొని రుద్ర అభిషేకము అట్లాగే రుద్ర అలంకరణ రుద్ర బిల్వార్చన అంతా రుద్రుడికి సంబంధించినటువంటి రుద్ర హోమం అంతా చేయడం జరుగుతుంది. అట్లాగే మూడో రోజు చక్కగా మంగళప్రదమైన మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి చండీపర దేవత యొక్క మంగళప్రదమైన చండీ హవనము తదుపరి అష్టదిక్పాలక దేవత బలి ప్రదానము మహాపూర్ణాహుతి శ్రీ శ్రీ శ్రీ
వినాయక్ చౌక్లో ఉన్నటువంటి మఠాధిపతులు రామచంద్ర గోపాలకృష్ణ మఠాధిపతులు యోగానంద సరస్వతి స్వామివారిచే మహాపూర్ణావతి అట్లాగే అన్నప్రసాద కార్యక్రమం ఉంటుంది కావున భక్తులందరూ కూడా వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని అమ్మవారి కరుణా కటాక్షల పాత్రలు కావాల్సిందిగా భావిస్తున్నారు। खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मीनाक्षी नटराजन की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। आरओ के फैसले में मदाखलत नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह मौक़िफ़। कल मुत्तहिदा ज़िले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ज़िला इंचार्ज वज़ीर के दौरे। मंचिरियल में भट्टी विक्रमार्का और निर्मल व आदिलाबाद में जोपेली कृष्णा राव का दौरा। जराइम पर काबू पाने में सीसीटीवी कैमरों का अहम किरदार। वार्डों में कैमरे नस्ब करने के लिए काउंसलरों और सरपंचों को ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन की हिदायत। सीमेंट फैक्ट्री को कबाड़ के तौर पर फ़रोख्त करना नाइंसाफ़ी। डीसीसीजी सदर की क़यादत में फैक्ट्री का दौरा। कांग्रेस कायदीन व कारकुनों का एहतजाज। अपने मसाइल हल करने का मुतालबा करते हुए ग्राम पंचायत कारकुनों का एहतजाज। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने CITU की क़यादत में धरना। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू ख़बरनामा।